салом дӯстон, имрӯз мо ду масъала доир ба қонунҳои Кирков, ки дар дарси гузашта гуфта гузаштем, масъала ҳал карда мебароем. Хоб, масъалаи якум чунин аст. Хоб, чунин занҷир дода шудааст ва мо бояд қувваи ҷараёнро дар нуқтаҳои X, Y ва Z бояд ёбем. Хоб, агар манбаъ дорои қеҳи 4 волт, яъне қувваи электроҳаракатдиҳандаи 4 волт ва ин муқовимат 20 ом, ин муқовимат 20 ом ва ин муқовимат 80 ом ва як чизи дигар аҷиб дар он аст, ки дар ин ҷо боз мо як манбаи ҷараён дорем, ки қеҳи ин манбаъ мегӯем дар ин ҷо чанд аст? 10 волт аст. Хоб, дар ин ҷо мисли ки фарз кардем, ки бояд инро ҳам метавонем фарз кардем гӯем, ки муқовимати дохилии ин манбаъҳо ба назар намегирем ва бояд инчунин масъаларо ҳал кунем. Хоб, агар дар хотир дошта бошед, гуфтем, ки ду қонун ҳаст, қонунҳои Кирков, қонуни якум дар бораи чӣ буд? Дар бораи хоб қувваи ҷараён, дуруст? Қувваи ҷараён дар гиреҳ занҷир ба чӣ баробар аст? Қувваи ҷараёне ки меояд баробар мешавад ба қувваи ҷараёне ки аз гиреҳ меравад. Хоб, якум коре ки бояд кард дар ин гуна масъалаҳо, бояд самти қувваи ҷараёнро маълум кард. Хоб, ҳамеша медонем, ки яъне терминали яъне тарафҳои манфӣ ва мусбати қувва, яъне манбаъ плюс ва минус. Плюса ҳамеша дароз, тарафи дарози манбаъ аст, минуса бошад тарафи хати хурдаш. Хоб, ва боз медонем, ки қувваи ҷараён ҳамеша аз тарафи мусбат ба тарафи манфӣ ҷорӣ мешавад. Хоб, биёед инро мегӯем қувваи ҷараёни як, қувваи ҷараёни як ва баъдан ин қувваи ҷараён меояду ба ду қисм тақсим мешавад. Хоб, дар ин ҷо бояд мо медонем, ки қувваи дар ин ҷо минус аст ба тарафи плюсаш мусбат ва қувваи ин ҷараёнро фарз кардем гӯем, ки қувваи ҷараёни ду ва аз ин ҷо ин қувваи ҷараён меояду ба ду қисмат тақсим мешавад. Қувваи ҷараёни гуфтем ин ду аст, чунин меравад ва қувваи ҷараёне ки ба ин қисмат ба ин гиреҳ ба ин шоха тақсим мешавад, инро мегӯем, ки қувваи ҷараёни се. Яъне ин қувваи ҷараён ба ин ҷо меояду як ва дар ин нуқта бошад ба ду шоха тақсим мешавад. Яъне аз қонуни якуми Кирков, аз рӯи қонуни як, қонуни якум мо метавонем нависем, ки қувваи ҷараёне ки ба гиреҳ меояд И1 баробар аст ба қувваи ҷараёне ки аз гиреҳ мебарояд, яъне И2 ва И3. И2 ҷамъи И3. Хоб, ин аст формулаи якум, яъне мо дар ин ҷо се номаълум дорем. Хоб, анакнун яъне ки қувваи ҷараён дар нуқтаи X, ин қувваи ҷараёни И3, дар нуқтаи Y И1 ва дар нуқтаи Z бошад И2. Яъне мо бояд ҳар се ин қувваҳои ҷараёнро чикор кунем ёбем. Анакун мо қонуни дуюми Киркофро бояд истифода бурд. Хоб, қонуни дуюми Кирков дӯстон дар ин ҷо менависам шакли пуррашро. Дар ин ҷо чӣ буд? Суммаи афтиши шиддат дар муқовиматҳо баробар аст ба суммаи чӣ? Ба суммаи қеҳи ё ин ки қувваи электроҳаракатдиҳандае дар ҳамон чӣ? Занҷири сарбаст. Ин буд қонуни дуюми Кирков. Хоб, анакун барои истифода бурдани ин қонун мо бояд чӣ кор кунем? Аввал бояд мо занҷири сарбаст интихоб кунем. Биёед инро мегӯем ҳамчун нуқтаи А, инро мегирем нуқтаи Б, ин бошад В, ин бошад Г, ин бошад Д, ин нуқта бошад нуқтаи Е. Хоб, анакун барои истифода бурдан ин бояд мо занҷири сарбаст интихоб кунем. Барои интихоб кардани занҷири сарбаст бояд чӣ кор кард?
خب فرض کردیم که ما میتوانیم این قسمت رو یعنی این رو به دو قسمت تقسیم کنیم. فرض کردیم یکم قسمت میشود که زنجیری سربستی A B D Y A، درست؟ این زنجیری سربست. یا اینکه A V G Y باز A چنین میشود. یا اینکه میتونیم حتی B V G D باز B، یعنی این زنجیری سربست رو انتخاب کنیم. یعنی سه تا چی داریم؟ انتخاب داریم. کدومی از اونها رو فورد یعنی معقول باشد چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. خب بیایید انتخاب کنیم. مثلا گیریم که زنجیری سربستی A خب و G D یه و باز با باید برگشت چون که سربست میشه، درست؟ یعنی A گفتم و گفتم G D یه و باز A. خب آن کن A. خب قانون کیرکوف رو استفاده میبریم. باید چکار کنیم؟ باید سمت قوه جریان یعنی سمت روش رو باید انتخاب کنیم. یعنی سمت روش رو عادتا سمت قوه جریان انتخاب میکنیم. چنین نشان میدیم. خب آن اکنون در خاطر داشته باشیم بیاید طرف چپ برابری رو اول نویسیم. وقتی که سمت قوه جریان به سمت حرکت در مقاومت یعنی به سمت حرکت از روی زنجیر یک خلا باید یعنی به یک سمت روان باشد، پس قوه حاصل ضرب قوه جریان و مقاومت چی میشود؟ مثبت. اگر برعکس باشد منفی. مثلا در این مثال از نقطه A سر میکنیم. از نقطه A تا به نقطه V که رویم یگان نمود مقاومت یا که اون خیلی قه نداریم، یعنی این طرف یگان چیز نمی نویسیم. آنکون به این طرف می آییم. از نقطه V به G که اومدیم چی هست؟ یعنی قه داریم، منبع. باید این منبع رو همچنین اشاره میکنیم منبع 2 اپسیلون 2 فرض کردیم نویسیم. این رو میگیریم اپسیلون 1. خب آنکون این رو گیریم R3، این رو گیریم اگر R2، پس این میشد R1. خب آنکون این طرف یعنی طرف تا حالا طرف چپ در طرف چپ برابری یگان چیز نداریم. خب اینجا ما از منبع دوم از طرف منفی به مثبت رفته ایستادیم، یعنی برای حساب کتاب کردن این را پلوسی اپسیلون 2 میگیریم، یعنی که پلوسی 10 ولت. خب آنکون وقتی که از این نقطه از نقطه G به نقطه D می رویم سمت قوه جریان و کدام طرف است؟ یعنی قوه جریان به سمت به سمت بالا روان است، نقطه G به نقطه D و ما نیز چنین حرکت کرده ایستادیم، یعنی سمت حرکت ما به سمت قوه جریان چی است؟ یک خلا است. پس حاصل ضرب این قوه جریان که E2 است در اینجا E2 و R2 چی می شود؟ مثبت می شود. و باز از نقطه D به نقطه Y می رویم و باز می بینیم که این قوه جریان هر دو ها یک جا شده، باز قوه جریان E1 را می دهند و E1 باشد و چون از به این سمت روان می شود از داخل این قوه مقاومت R1 و ما نیز از نقطه D به نقطه Y رفته ایستادیم، یعنی سمت حرکت ما به سمت قوه جریان داخل است. پس در اینجا افزایش شدت می شود مثبت E1 ضرب R1 و باز از نقطه Y به نقطه A می آییم و می بینیم که ما از طرف منفی به طرف مثبت حرکت کرده ایستادیم. پس این می شود که پلوسی چی؟ یک پلوسی قه 1. خب این همه اینها رو به این معادله میگذاریم. در طرف چپ گفتیم فقط تنها چه داریم؟ مقاومت ها رو داریم. در کجا مقاومت دیدیم؟ در وقتی که حرکت کردیم، یعنی در اینجا یک مقاومت این رو میگیریم واسه شدت در اینجا مثبت است چون که سمت حرکت به سمت حرکت ما از روی زنجیر به سمت قوه جریان چی است؟ یک خلا است. خب می نویسیم E2 R2 یعنی E2 ضرب R2 یعنی مثبت است. خب پس در اینجا از نقطه D به باز یک دیگه مقاومت داریم. اینجا نیز گفتیم سمت یک خلا است، پس حاصل ضرب مثبت میشه، یعنی پلوسی E1 ضرب R1 پلوسی E1 ضرب R1. خب دیگر یگان خیلی گفتیم مقاومت نیست، پس برابری می نویسیم. گفتیم در اینجا چی داریم؟ قه 2 در اینجا نیست مثبت گفتیم چون که ما از سمت منفی با سمت مثبتش حرکت کرده ایستادیم، پس پلوس A2 می شود
یعنی ای دو می نویسیم و باز حرکت کردیم به اینجا، یعنی باز از منفی از طرف منفی به طرف مثبت حرکت کردیم. در این حالت باز چی میشد؟ مثبت میشد، یعنی پلوس اپسیلون یک. اگر ما از نقطه A به نقطه Y می رفتیم پس این چی میشد؟ مینوس اپسیلون یک. خب یعنی که دوستان در اینجا ما میتونیم اپسیلون یک جمع اپسیلون دو هر دو اینها داده شده است. 4 ولت جمع 10 ولت یعنی 14 ولت. پس چیزی که معلوم است در اینجا تنها چی است؟ ای دو و ای یک. خب این میشود معادله رقم 2 و معادله رقم 3. برای معادله رقم 3 حاصل کردن، چون که 3 تا معلوم داریم باید 3 تا معادله داشته باشیم. ما میتوانیم استفاده بریم این زنجیر سربست رو، یعنی A B D Y A یا اینکه B و G D B رو. خب انتخاب از شماست دوستان، کدامش رو خواهید اگر میتوانید انتخاب کنید. فرض کردیم که من استفاده میبرم از معادله، فرض کردیم B از زنجیر سربستی B و G D و B. خب فرض کردیم که بیاید این دو. خب از سبب که ما در عموم سمت جریان اگر معلوم باشد، قوه جریان سمت حرکت رو نیز به همون طرف میگیریم، یعنی در اینجا ما به این سمت حرکت میکنیم. خب یعنی که در میشود که در زنجیر سربستی B و G D B یعنی G D و باز B زنجیر سربست شد. خب اکنون بیایید دیده بریم که قوه های افتش شدت و قیه منبع در این حالت با چی برابر میشه. خب اکنون ما از نقطه B به نقطه V حرکت میکنیم، یگان مقاومت یگان قیه نداریم، پس یگان چیزی حساب کردن لازم نیست. اینجا از نقطه V به نقطه G میگذاریم، باز چی است؟ مثبت میشود، باز یعنی اپسیلون 2 مثبت میشود. خب باز از طرف G به سمت D حرکت کرده است و قوه جریان نیز باز به سمت به اخیل سمت است، پس باز مثبت می شود. خب اکنون در این حالت از نقطه D به نقطه B حرکت کردن چی است دوستان؟ و اینجا سخت اهمیت داد. خب در اینجا هوشیار باید شد. چرا؟ چون که ما از نقطه D به نقطه B حرکت کرده ایستادیم، لیکن قوه جریان باشد مقابل حرکت کرده ایستاده است. پس در این حالت حاصل ضرب E3 و R3 چی می شود؟ منفی می شود. افتش شدت در این حالت چی می شود؟ منفی می شود. خب باز به نقطه B آمدیم. اکنون بیاید همه اینها رو جا کده نویسیم. خب وقتی که می نویسیم یکم طرف چپ برابری رو، در طرف چپ برابری مقاومت در اینجا داریم، گفتیم که این مثبت است، یعنی E2 R2 مثبت می شود. خب بعدا به این قسمت می آییم و می گفتیم که منفی است، چون که ما به طرف چپ حرکت کرده استیم، لیکن قوه جریان باشد به مقابل حرکت کرده است. پس می شود مینوس E3 و R3. خب یعنی این طرف دیگر یکان خیلی مقاومت نداریم، پس این برابر می شود با قیه. اکنون تنها قیه رو بینیم، یگانه قیه که در این زنجیر سربست است این چی است؟ اپسیلون 2 و ما از به کدام طرف حرکت کردیم؟ از سمت منفی به سمت مثبت، پس می شود مثبت، یعنی پلوسی اپسیلون 2. خب این می شود معادله 3 ما. اکنون این 3 تا معادله رو یک جا کرده باید چکار کرد؟ حل کرد. خب چگونه حل میکنه این معادله ها رو؟ خب می توانیم در جای معادله 1 در اینجا می توانیم معادله E2 جمع E3 رو گذاریم و بعدا هر دو این را سیستم معادله ها کرده E2 و E3 رو یابیم. بیایید چنین کنیم. خب یعنی که گزارش میکنیم معادله 1 رو با کجا میگذاریم؟ با معادله رقم 2، یعنی E1 رو با اینجا جایگذاری میکنیم. خب یعنی که داریم E2 ضرب R2 پلوس E1 اکنون به عوض E1 ما می نویسیم چه؟ E2 جمع E3 ضرب R1. درست؟ خب برابر است با اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2. فرق ندارد اپسیلون 2 جمع اپسیلون 1 یا که اپسیلون 1 جمع اپسیلون 2. خب اکنون قوس رو اگر کشاییم چه حاصل می شود؟ قوس رو اگر در اینجا کشاییم E2 ضرب R1. پس E2 رو در اینجا هر دوشون یک جا کنیم. اگر بیاید اینجا اول نویسیم E2
اری دو جمع در اینجا ای دو ضربی اری یک جمع ای سه جمع اری یک. خب اکنون برابر میشه در اپسیلون یک جمع اپسیلون دو. خب اکنون ما هر دو اینها رو یجزا کنیم اگر چون که ای دو هر دو اینها ای دو دارن پس میتونیم نویسیم که ای دو در قوس اری یک جمع اری دو خب جمع ای سه ضرب اری یک برابر است به اپسیلون یک جمع اپسیلون دو. یعنی که میتونه دوستان قیمت های اری یک اری دو و اپسیلون یک اپسیلون دو رو بذارید و حساب کنید. خب بهترش اول با نشانه ها یعنی با حرف ها حل کرد و بعدا در آخر قسمت یعنی قیمت های آنها رو گذاشت. خب این است معادله رقم 4 ما. خب اکنون دیده در اینجا تنها ای دو و ای سه داریم و معادله سه رو نیز در اینجا از سری نب کردم می نویسیم ای دو اری دو یعنی ضرب اری دو ضرب اری دو مینوس ای سه ضرب اری سه برابر است به اپسیلون دو. خب این رو میگیریم سیستم معادله ها میکنیم. خب اکنون میتونیم که از اینجا ای سه رو یابیم و بعدا با اینجا گذاشته ای سه رو چکار کنیم حاصل کنیم یعنی ای دو رو. یا اینکه ما میتونیم دوستان یا معادله یک رو معادله یکم رو با اری یک یعنی با اری سه ضرب زد و معادله این دوم رو با اری یک ضرب زد و بعدا جمع میکنیم. چرا؟ چون که در اینجا ما حاصل میکنیم اری یک ضرب اری سه ضرب اری سه و در اینجا باشد یعنی اری یک ضرب اری سه میشه در اینجا باشد مینوس اری سه ضرب اری یک یعنی این طرفیان ها یک خلاص وقتی که جمع میکنیم این مثبت است این منفی یعنی اختصار میشه. پس در اینجا حاصل میشد اری سه میمونه در اینجا اری یک. پس وقتی که جمع کنیم این دو معادله رو چی حاصل میشد یعنی ای دو در اینجا داریم ای دو جمع اول ضرب میزنیم اری یک جمع اری دو گفتیم این رو با اری سه ضرب زدیم پس جمع این قسمت. خب ای دو ضرب اری یک ضرب اری دو این دو قسمت ها این دو اعضاهای دیگر رو اختصار میکنن و برابر میشد با حاصل ضربی یعنی جمع اینها اول اری سه ضرب ای اپسیلون یک جمع اپسیلون دو این برابر است با اری سه ضرب اپسیلون یک جمع اپسیلون دو خب و جمع این قسمت اپسیلون دو اری یک. خب اکنون از اینجا وقتی که اپسیلون دو رو ای دو رو یابیم اگر دوستان چنین برابری دراز حاصل میشد یعنی اپسیلون دو اری یک جمع اپسیلون یک جمع اپسیلون دو اری سه تقسیم همه این یعنی از اینجا ای دو رو اگر براریم اری یک ضرب اری دو جمع اری سه ضرب اری یک جمع اری دو یعنی چنین است قیمت ای دو. یعنی اگر قیمت های اپسیلون دو اری یک و اری سه رو اپسیلون دو رو گذاریم اگر چنین حاصل میکنیم. خب ای اپسیلون دوی ما 10 خب در اینجا برنگ زرد نویسیم یعنی 10 ضرب اری یک ما این است یعنی 20 اوم. خب 20 جمع اپسیلون یک جمع اپسیلون دو یعنی اپسیلون یک ما 4 ولت اپسیلون ما 10 می شود 14 ولت ضرب اری سه. خب اری سه ما چند است این 20 اوم است ضرب 20 اکنون تقسیم اری یک ضرب اری دو اری یک ما 20 اری دوی ما 80 یعنی 20 ضرب 80 جمع اری سه ما گفتیم 20 است ضرب اری یک جمع اری دو اری یک ما 20 اری دوی ما 80 جمع کنیم اگر می شود 100. پس این رو حساب کرده اگر برایم حاصل میکنیم خب اگر این رو حساب کنیم می شود 480 تقسیم 3600
600. پس این تقریبا برابر می شود با 480 تقسیم 3600 کنیم اگر تقریبا 0.13 امپر می شود. خب این است E2. انا کن E3 رو باشد چگونه می‌یابیم؟ خب E3 رو گفتم می توانیم که قیمت E2 رو در اینجا گذاریم در این برابری. خب در اینجا میگذاریم قیمت E2 رو و از اینجا باشد E3 رو می‌یابیم. پس وقتی که E3 رو از اینجا یابیم اگر چی می شود؟ وقتی که E3 رو از اینجا یابیم اگر E3 برابر می شود با چه؟ یعنی E3 رو به طرف راست و اپسیلون رو به طرف چپ می‌پرتیم. پس می شود که اپسیلون 2 R2 یعنی E2 R2 مینوس اپسیلون 2 تقسیم R3. پس اگر قیمت های این را گذاریم اگر خب یعنی E2 گفتیم چند است؟ 0.13 گفتیم 0.13 امپر. درست؟ خب R2 ما چند است؟ R2 ما 80 اوم. خب یعنی که 0.13 ضرب 80 این می شود که 10 از 10 4 ولت. همه این می شود 10 از 10 4 ولت. خب مینوسی اپسیلون 2. اپسیلون 2 ما چند است؟ 10 ولت است. یعنی مینوسی 10 کنیم اگر پس می شود سرعت 0 از 10 4 تقسیم R3. R3 ما چند است؟ 20. یعنی 0 از 10 4 تقسیم 20 می شود که 0 از 102 امپر. 0 از 102 امپر یعنی مثبت است، یعنی سمت جریان به طرف این خطی که نشان دادیم با همون طرف است. اگر منفی می بود پس سمت جریان E3 به طرف چپ می بود. خب الان تنها چی مونده است یابیم؟ E1 مونده است. تنها E1 از جا میابیم از این برابر، یعنی شرط نیست این معادله مشکل رو حل کرد. یعنی در اینجا میدیم که E2 جمع E3 چی است؟ برابر است با E1. پس E1 برابر است با E2 که این رو یافتیم 0 از 113 جمع E3 که 0 از 102 است. پس این برابر میشد با 0 از 100 چند 15 امپر.